ഇത് സുമന്റെ കഥയാണ്. അവൾക്ക് എല്ലാം അനുകരിക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്നു. അവളുടെ ഈയൊരു സ്വഭാവം കാരണം അവളുടെ ഭർത്താവും അമ്മായിയമ്മയും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു. സുമനൊരു കൂട്ടുകാരിയുണ്ടായിരുന്നു, പേര് റീമ. അവളുടെ വീട് ഒരു കൊട്ടാരം പോലെയായിരുന്നു. സുമൻ എപ്പോൾ അവളുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്നു, അവൾ അസൂയയോടെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും നോക്കി നിൽക്കും. എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് അതുപോലെ തന്റെ വീട്ടിലും ചെയ്യും. സുമൻ, ഈ പണം ഞാൻ വീട്ടിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി തന്നതാ. നീ ആ പൈസ കൊണ്ട് സോഫയ്ക്കൊക്കെ കവർ വാങ്ങിയിട്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്നാമത് ഒരുപാട് സോഫ കവറുകളും വാങ്ങി പെയിന്റിങ്സ്, അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ എല്ലാം നീ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണം? ഇതെല്ലാം അനാവശ്യ ചിലവാ. ഞാനിപ്പോൾ എന്തു പറഞ്ഞാലും നിനക്ക് തെറ്റായി തോന്നും. ആദ്യം നീ ഇത്രയും വില കൂടിയ സോഫ വാങ്ങി. അന്ന് അനിലിന് വൈഷിനെയും റിയയെയും സ്കൂളിൽ ചേർക്കേണ്ട സമയമായിരുന്നു. പൈസ മരത്തിൽ കായ്ക്കുന്നതൊന്നുമല്ല മോളെ, അതിങ്ങനെ അനാവശ്യമായി ചിലവഴിച്ചു കളയാൻ. ലാഭിക്കാൻ പഠിക്കൂ. അനാവശ്യ ചെലവുകൾ കൂടി വരികയാ. എന്റെ കൂട്ടുകാരി റീമയെ നോക്ക്, എന്തു വലിയ വീടാ. അവളുടെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് ഞാനൊരു മാളികയിലേക്കാ പോയിരിക്കുന്നതെന്ന്. ഇതെന്റെ വീടാ, ഇവിടെയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കാഗ്രഹം കാണില്ലേ? സുമൻ ആര് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കില്ല. അവൾക്ക് എന്തു തോന്നുന്നോ അത് തന്നെ ചെയ്യും. ഒരിക്കൽ സുമൻ റീമയോടൊപ്പം നാത്തൂൻ പല്ലവിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി. റീമയുടെ നാത്തൂൻ പല്ലവി നല്ല പൈസക്കാരിയാണ്. പല്ലവി, ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ട് സുമൻ. നിന്നെ കാണണമെന്ന് ഇവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഇന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത്. ആഹാ, അത് കൊള്ളാമല്ലോ. ഇരിക്ക്, ഞാൻ ചായയും കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാം. രാമു, എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുവാ. പല്ലവി, നിന്റെ അടുക്കള നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ. പല്ലവിയുടെ അടുക്കള കണ്ണാടി പോലെയാ, അതുകൊണ്ടാ തിളങ്ങുന്നത്. കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പാ അവളിവിടെ പുതിയ അടുക്കള പണിഞ്ഞത്. എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടുണ്ട്, ആ അടുക്കളയും കണ്ണാടി പോലാ. എനിക്ക് ആ അടുക്കള കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാടങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, ഞാനും അതുപോലൊരു അടുക്കളയങ്ങ് പണിതേക്കാമെന്ന്. കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പാ പുതിയ അടുക്കള പണിഞ്ഞത്. കണ്ണാടി അടുക്കള കണ്ട് സുമന്റെ മനസ്സിൽ അസൂയ തോന്നി. അവൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു, തന്റെ അടുക്കളയും കണ്ണാടി പോലാക്കാമെന്ന്. വീട്ടിൽ ചെന്ന് സുമൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് കണ്ണാടി കൊണ്ടുള്ള അടുക്കള വേണം. എന്താ കണ്ണാടി അടുക്കളയോ? ഒന്നാമത് ഇവിടെ ചിലവിന്മേൽ ചിലവാ. ഇതിനുവേണ്ടി എത്ര ചിലവാകുമെന്നാ നീ ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കുന്നത്? റീമയുടെ നാത്തൂനും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവരുടെ വീട്ടിൽ ആരും എതിര് നിന്നില്ല. റീമയുടെ നാത്തൂന്റെ കയ്യിൽ പണമുണ്ട്. അവൾക്ക് അവളുടെ സൗകര്യത്തിന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. എന്നാൽ നമുക്കത്രയും ചിലവ് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റില്ല മോളെ. അനിൽ തന്നെയാണ് കുടുംബം നോക്കുന്നത്. നീ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ചിലവുകൾ അവനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒഴിവ് കഴിവ് പറയുക. എനിക്കും എന്റെ കൂട്ടുകാരികളെ പോലെയാകണം. അവർ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരെപ്പോലെ എല്ലാം എനിക്കും വേണം. അവരുടെ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ. അടുത്ത മാസം റീമയുടെ നാത്തൂൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എനിക്കും അവളെ കാണിക്കണം എന്റെ അടുക്കള കണ്ണാടി കൊണ്ടുള്ളതാന്ന്. സുമൻ ആര് പറയുന്നതും കേട്ടില്ല. അവൾക്ക് കണ്ണാടി കൊണ്ടുള്ള അടുക്കള വേണം. അവൾ ഇക്കാര്യത്തിന് ശാഠ്യം പിടിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അനിൽ കുറെ ചിലവഴിച്ച് സുമന്റെ സന്തോഷത്തിനായി കണ്ണാടി കൊണ്ടുള്ള അടുക്കള ഉണ്ടാക്കാൻ സമ്മതം മൂളി. ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തിളങ്ങുന്ന കണ്ണാടി കൊണ്ടുള്ള അടുക്കള തയ്യാറായി. അതുവരെയെല്ലാം ഓക്കെയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം കുറച്ച് കുട്ടികൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുകയായിരുന്നു. അവർ ബോൾ ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോൾ ബോൾ നേരെ സുമന്റെ കണ്ണാടി കൊണ്ടുള്ള അടുക്കളയിൽ തട്ടി. ഒരു വശം പൊട്ടുകയും ചെയ്തു. ദൈവമേ, എന്തുപറ്റി? എന്തെങ്കിലും പൊട്ടിയോ? മുത്തശ്ശി, താഴെ കുട്ടികൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാ ബോൾ വന്നത്. നോക്കൂ, എല്ലാം പൊട്ടിപ്പോയി. നിനക്കറിയില്ലേ ഇത്? അടുക്കളയിൽ കണ്ണാടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മുത്തശ്ശി, അടുക്കളയ്ക്കൊന്നുമില്ല. അമ്മയും ചന്തയിൽ പോയിരിക്കുക. പെട്ടെന്ന് സുമനും അനിലും വന്നു. ഇനിയും പണി ഇതുപോലത്തെ അടുക്കള. പോയി നോക്കൂ അടുക്കളയുടെ അവസ്ഥ. കുട്ടികൾ പന്ത് കളിച്ച് അടുക്കളയുടെ കണ്ണാടി തകർത്തു. ഇനി ശരിയാക്കണം. ശരിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ വല്ല പൂച്ചയോ എലിയോ വല്ലോ അകത്തു കയറും. കുട്ടികളുടെ അഹങ്കാരം കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട്. ഞാനൊന്നു പോയി പറഞ്ഞിട്ട് വരട്ടെ. പിള്ളാരെ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? തെറ്റ് നിന്റേതാ. നീയല്ലേ ഈ കണ്ണാടി അടുക്കളയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്. വീട്ടിലാരെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ അടുക്കള പണിയുമോ? ഇതൊക്കെ വല്ല ഹോട്ടലിലുമല്ലേ പണിയൂ. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും. തെറ്റ് നിന്റേത് തന്നെയാ. നിങ്ങളെന്തിനാ ഇപ്പൊ പ്രസംഗിക്കുന്നത്? അത് ശരിയാക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരുത്തിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ. അതിന് പൈസയാകും. ശരിയാക്കിയാലല്ലേ നടക്കൂ. ചൂടുകാലമെത്തിയപ്പോൾ അടുക്കളയിൽ പതിയെ ചൂട് കൂടാൻ തുടങ്ങി. സുമൻ ജനൽ തുറന്നിട്ടും എന്നിട്ടും അടുക്കളയിൽ ചൂടായിരുന്നു. ചൂടുകൂടിയപ്പോൾ അടുക്കളയിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി. അന്നുമുതൽ സുമന് കണ്ണാടി അടുക്കളയ്ക്കുള്ളിൽ എപ്പോഴും ചൂടടിക്കാൻ തുടങ്ങി. സുമൻ കുറച്ച് വിഷമത്തിലായി. എന്തുപറ്റി മോളെ? നീ എന്താ ഇത്ര വിയർത്തിരിക്കുന്നത്? ആ കണ്ണാടിന്ന് നല്ല ചൂട് വരുന്നു, അതുകൊണ്ട് വിയർത്തതാ. കണ്ണാടിയിൽ കൂടി സൂര്യവെട്ടം അടിക്കുന്നതാ. വൈകുന്നേരം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാം. ഇപ്പോൾ അടുക്കളയിൽ നല്ല ചൂടാ. എല്ലാം നിന്റെ ഇഷ്ടം മോളെ. കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്നും വരുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കും. അത് കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങാം. അങ്ങനെ ചൂടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് സുമൻ അടുക്കളയിലേക്ക് കയറാതായി. കാരണം വെയിലടിച്ച് അടുക്കള ചൂടായിരുന്നു.
അവൾ നിർബന്ധം പിടിച്ച് അടുക്കള കണ്ണാടിയുടേതാക്കി. എന്നിട്ട് അവൾ ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. ഒരിക്കൽ റീമ നാത്തൂന്റെ ഒപ്പം അവിടേക്ക് വന്നു. എന്താ കണ്ണാടിയുടെ അടുക്കള പണിതോ? നീ വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തു സുമൻ. ഞാൻ ആ കണ്ണാടിയുടെ അടുക്കള മാറ്റിയിട്ട് മോഡുലാർ കിച്ചൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കല്ലും തടിയും കൊണ്ടുള്ളതാ. എനിക്ക് കണ്ണാടിയിൽ കൂടി വെയിലടിച്ച് ഒരുപാട് ചൂടെടുക്കുന്നതായി തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്തതാ, പക്ഷെ പിന്നെ അതൊരു പ്രശ്നമായി. കഴിഞ്ഞ മാസമേ മാറ്റി. നീ ഇപ്പോൾ വന്ന് അവിടെ നിന്ന് നോക്ക്. എന്റെ പുതിയ അടുക്കള നല്ല രസമുണ്ട്. റീമയുടെ നാത്തോൻ പല്ലവി പറയുന്നത് കേട്ട് സുമന്റെ മുഖം വാടി. അവൾ കന്നുകൊണ്ട് മനസ്സിലായി, അനുകരിക്കുന്നതിലൂടെ അവൾക്കൊന്നും തന്നെ കിട്ടില്ല. പകരം അനുകരിച്ച് കണ്ണാടി അടുക്കള പണിത് അവൾ തനിയെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായി. അനിൽ നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവനാണ്. അയാൾ സുമനെ ഒരുപാട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അയാൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അടുക്കള ശരിയാക്കി കൊടുത്തു. അമ്മേ, ഐ ആം സോറി. എനിക്കറിയാം എന്റെ അനുകരിക്കുന്ന സ്വഭാവം കൊണ്ട് ഒരുപാട് പൈസ ചെലവായി. ഞാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്യാം, ഞാൻ ഇനി ഒന്നും ഒരിക്കലും അനുകരിക്കില്ല. എനിക്ക് എന്താണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതിന് മാത്രമേ ഞാൻ ചെലവാക്കൂ. ഇങ്ങനെ വേണം ബുദ്ധിശാലികളായ മരുമക്കൾ. സന്തോഷമായി ഇരിക്കുമോളെ. അതിനുശേഷം സുമൻ തന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റി. മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിക്കുന്നതും നിർത്തി. അവൾക്ക് എന്ത് കാര്യമാണോ അത്യാവശ്യം, സുമൻ അതിനുവേണ്ടി മാത്രമേ പൈസ ചിലവാക്കിയുള്ളൂ. ரோஷினி கிச்சனில் நின்றுட்டு அவள் பாய் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட ஃபோனில் வீடியோ காலில் பேசிகிட்டு இருந்தா. அப்போ அவங்க அம்மா ஊர்மிளா அங்கே வந்தாங்க. ஐயோ கடவுளே, இந்த பொண்ணு எல்லா காய்கறியும் கெடுத்துட்டா. நான் இந்த பொண்ணை கேஸ் ஆஃப் பண்ணுன்னு சொன்னேன், ஆனால் அந்த பொண்ணை பாரு, அந்த பையன் கூட வீடியோ கால் பேசிகிட்டு இருக்கா. ஓ சாரிம்மா, நான் பார்க்கல, நான் மறந்துட்டேன். கவனம் அங்கே இருந்தா எப்படி? உன் மைண்ட் எல்லாம் அந்த சுமித்ரா பையன் அர்ஜுன் மேலே தான் இருக்கு. உனக்கு 24 வயசானா கூட உனக்கு டீ பண்ண தெரியல. நீ அத்தை வீட்டுக்கு போயிட்டு என்னதான் சமைப்ப? ரோஷினி அவளோட பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிற அர்ஜுன விரும்பிட்டு இருந்தா. இப்ப அவளுக்கு கல்யாணத்துக்கு வயசாயிருச்சு, ஆனா ரோஷினிக்கு ஒண்ணுமே சமைக்க தெரியல. இத நினைச்சு அவங்க அம்மாக்கு ரொம்ப கவலையா இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாம அர்ஜுன் அவங்க அண்ணி செய்யற எல்லா சமையல்லுமே ஏதாவது ஒரு கொலை சொல்லிட்டு இருப்பான். ஐயோ, என்ன அண்ணி, மறுபடியும் தனித்தனியா பருப்பு குழம்பு வச்சிருக்கீங்க? இதுல இவ்வளவு தண்ணி ஊத்திருக்கீங்க? இப்படியே நீ சொல்லிட்டு இருந்தனா ஒரு பொண்ணை போய் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வா. அவ வந்து உனக்கு நல்ல வகை வகையா செஞ்சு தருவா. சுமன் கோவத்துல உள்ள போயிட்டு இருந்தா. ஓ அர்ஜுன், நீ வாயை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டியா? சும்மா அவளை கோவப்படுத்திக்கிட்டே இருக்க. அதோட அவ கரெக்டா தான் சொல்றா. உனக்கு அப்படி நல்லா சாப்பிடணும்னா ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கோ. உனக்காக நான் நல்ல ஒரு பொண்ணை தேட ஆரம்பிச்சிட்டேன். அவசியமே இல்லம்மா, நான் பொண்ணா பார்த்தாச்சு. இங்கிருந்து 4 வீடு தள்ளிதான் இருக்கு. ஊர்மிளா ஆண்டியோட பொண்ணு இருக்கால, ரோஷினி. ஐயோ கடவுளே, உனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணை பிடிச்சிருச்சா? எப்ப பார்த்தாலும் அவ வெளியிலேயே சுத்திக்கிட்டு கிடக்கா. அப்புறம் எப்படிதான் வீட்டை பாத்துப்பா? அம்மா, நீங்க திங்க் பண்ற மாதிரி ஒண்ணுமே இல்லம்மா. அவ ரொம்ப புத்திசாலி, அடக்க உடக்கமா இருப்பா. அவ கூட எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைங்கம்மா. அவளை விட்டா நான் யாரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கவே மாட்டேன். அப்புறம் என்ன, சுமித்ரா அந்த பையன் சொன்ன மாதிரியே அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்றதுக்கு ஒத்துக்கிட்டா. அப்புறம் ரோஷினி கூட அவனுக்கு கல்யாணம் ஆயிருச்சு. அப்புறம் கல்யாணம் ஆன ரோஷினி அவங்க அத்தை வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்த முதல் சமையல் அல்வா செய்யறது. அவ கையெல்லாம் வலிக்குதுன்னு ஏதோ சொல்லிட்டு அவங்க அண்ணிய பண்ண வச்சுட்டா. இந்த மாதிரி முதல்லயே சமைக்கிற இந்த சமையல்ல இருந்து அவ தப்பிச்சிட்டா. ஆனா உள்ள ரோஷினிக்கு ரொம்ப பயமா இருந்துச்சு. ஐயோ கடவுளே, வீட்டுல என்ன வேணா வேலை சொன்னாங்கன்னா நான் செய்யறேன், ஆனா சமைக்க மட்டும் என்ன சொல்லக்கூடாது. ஒரு நாள் அவங்க அண்ணி, ரோஷினி போ கிச்சன்ல போய் எல்லாருக்கும் சமைச்சு போடு, கொஞ்ச நேரத்துல எல்லாரும் சாப்பிட வந்துருவாங்க. அதுக்குள்ள நான் வேற வேலையெல்லாம் செஞ்சு வைக்கிறேன். உனக்கு ஏதாச்சும் வேணும்னா என்கிட்ட கேளு. இன்னைக்காவது எனக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கிடைக்கும் கிச்சன்ல இருந்து. இவ்ளோ சொல்லிட்டு ரோஷினியோடைய அண்ணி சுமன் அங்கிருந்து கிளம்பிடுறா. ரோஷினி கிச்சனுக்கு போறா. ஆனா அங்க போயிட்டு எதுவுமே அவளுக்கு புரியல. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப பயந்துட்டு அவங்க அம்மாக்கு கால் பண்றா. அம்மா, எனக்கு சாப்பாடு செய்ய சொல்லியிருக்காங்க, ஆனா உங்களுக்கு தெரியும்ல எனக்கு எதுவும் சமைக்க தெரியாதுன்னு. அதனாலதான் உனக்கு கத்துக்கோன்னு நான் சொன்னேன், ஆனா நான் சொன்னதை நீ எதுவுமே கேட்கல. அம்மா, எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு. நான் உன்கிட்ட கூப்பிட்டா நீ என்ன பார்த்து திட்டிகிட்டே இருக்கிற. சரி விடு, இப்போ சும்மா சும்மா அழுக்காம கண்ணெல்லாம் தொட. நான் இப்ப சமைச்சிட்டு உங்க வீட்டுக்கு பின்னாடி வரேன். நீ ஜன்னல்ல இருந்து எல்லா சமையலையும் வந்து வாங்கிக்கோ. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவங்க அம்மா எல்லாத்தையும் சமைச்சு கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் ரோஷினி கிட்ட ஜன்னல் வழியா சாப்பாடை கொடுத்தாங்க. ஓ தேங்க்யூ சோ மச்மா, நீங்க ரொம்ப கிரேட்மா. ஐ லவ் யூ, ஐ லவ் யூ, ஐ லவ் யூமா. சரி சரி, உடம்ப பாத்துக்கோ, நான் போறேன்.
கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ரோஷினி எல்லாருக்கும் சாப்பாட பரிமாற போறா. இவ்ளோ டேஸ்டியா சாப்பிடுறான்னு சொல்லிட்டு அவங்க அத்தை ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. நீ ரொம்ப கரெக்டா தான் சொன்ன அர்ஜுன். ரோஷினி நம்ம நினைச்சதை விட ரொம்ப நல்லா சமைக்கிறா. ஆனா பெரிய மருமக இன்னும் வரைக்கும் இது மாதிரி சமைச்சதே இல்ல. பாரு எப்படி பேசுறாங்கன்னு. என் கையாலே சாப்பிட்டுட்டு இப்படி என்ன பேசுறாங்க. இவ்ளோ நாளா இவங்களுக்காக தான் நான் கஷ்டப்பட்டு சமைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். ஆனா என்ன ஒரு நாள் கூட புகழ்ந்தது கிடையாதே. சரிம்மா, அப்படின்னா காலையில சாயங்காலம் கிச்சனை ரோஷினி பாத்துக்கிட்டோம், சாப்பாடு அவளே பண்ணட்டும், மீதி வேலைய சுமன் பாத்துக்கிட்டோம். நீ சரியாதான் சொன்ன. இப்ப வீட்ல ரெண்டு மருமகள் இருக்காங்க. அதனால அவங்க எல்லாத்தையும் பாத்துப்பாங்க. சின்ன மருமகளே நீ நாளையிலேருந்து கிச்சனை பாத்துக்கோ. அண்ட் பெரிய மருமக நீ மத்த எல்லா வேலையும் பாத்துக்கோ. இத கேட்ட ரோஷினி அவங்க அத்தை சொல்றத பார்த்து ரொம்ப கவலைப்பட்டு இருக்கா. அதுக்கப்புறம் அவங்க ரூம்ல அவங்க புருஷன் கிட்ட எல்லா உண்மையும் அவ சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டா. இதுதான் உண்மை அர்ஜுன், எல்லாமே எங்க அம்மா தான் செஞ்சு கொடுத்தாங்க. உண்மையை சொல்லணும்னா எனக்கு சமைக்கவே தெரியாது. எனக்கே சமைக்க தெரியாதா? நாம என்னை சமைக்க சொல்லிட்டாங்க. நான் எப்படி போய் சமைக்க போறேன்? எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலைங்க. ஓ காட், ரோஷினி என்ன பண்ணி வச்சிருக்க? உனக்கு சமைக்க தெரியாதுன்னா நீ என்கிட்ட சொல்லிருக்கலாம்ல. இப்ப பாரு நான் என்ன பண்ணணும், எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. நான் வீட்ல உன்னை பத்தி எப்படி எல்லாம் சொல்லி வச்ச தெரியுமா? இப்ப என்ன பண்ணட்டும்? ஐடியா, அம்மாவுக்கு நான் உண்மையை சொல்லிடுறேன். அம்மாவே உனக்கு சொல்லி தருவாங்க. வேணா நீங்க இதெல்லாம் போய் அவங்க கிட்ட சொல்ல வேண்டாம். இதெல்லாம் சொல்ல வேணாம். நீங்க எதுவும் டென்ஷன் எடுக்காதீங்க. நான் சமைக்க கத்துக்கிற வரைக்கும் அது வரைக்கும் நான் அம்மா கிட்ட இருந்தே சாப்பாடு வாங்கிக்கிறேன். இதே மாதிரி டெய்லி இருந்தது. டெய்லி அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு அவ புருஷனை அமிச்சு யாருக்கும் தெரியாம சாப்பாடை வாங்கிட்டு இருந்திருந்தா. யாருக்கும் எதுவும் சொல்லாம அவ பரிமாறிட்டு இருந்தா. இத மாதிரி எல்லாரும் அவளை புகழ்ந்துட்டே இருந்தாங்க. இப்போ ரோஷினிக்கு ஈஸியா டெய்லி சாப்பாடு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அவ கத்துக்கிறதுக்கும் எதுவும் ட்ரை பண்ணல. பக்கத்துலயே அவங்க அம்மா வீட்டு இருந்தனால அவ எப்ப வேணுமோ அப்பெல்லாம் அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு இருந்தா. இப்படியே நடந்துட்டு இருந்துச்சு. ஒரு நாள் வீட்ல கெஸ்ட் வரும்போது அண்ணி ரோஷினி கிட்ட சொல்றாங்க, ரோஷினி நான் இப்பவே காய்கறி வாங்கிட்டு வர பஜார்ல இருந்து, அது வரைக்கும் நீ சமைச்சிட்டுரு. சரிங்க அண்ணி. சுமன் காய்கறி வாங்குறதுக்கு மார்க்கெட்டுக்கு போயிட்டா. அங்க ரோஷினி அவங்க அம்மாக்கு திரும்பி கால் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா. ஆனா அவங்க அம்மாக்கு ஃபீவர் இருந்தனால அவங்க அம்மா படுத்துட்டு இருந்தாங்க. அதோட ரோஷினியோட போனை பார்க்கல. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சுமன் பஜார்ல இருந்து திரும்பி வந்தா. என்னாச்சு ரோஷினி, நீ இன்ன வரைக்கும் சாப்பாடு செய்யல? ரோஷினி ரொம்ப பயந்து வாய்ஸ் எல்லாம் நடுங்க பேசினா. அது வந்து வீட்ல அந்த பாவக்காவை தவிர்த்து வேற எதுவுமே இல்ல சமைக்கிறதுக்கு. நம்ம வீட்ல வந்தவங்களுக்கு எப்படி நம்ம பாவக்காய் தர முடியும்? அதனால நீங்க வர வரைக்கும், அதாவது நான் வெஜிடபிள்ஸ் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். நீங்க போங்க, சாப்பாடு செய்யற. ஆனா சுமனுக்கு ஏதோ ஒரு டவுட் வந்துச்சு. அதனால கதவு வெளியில இருந்து ரோஷினிய பாத்துக்கிட்டு இருந்தா. அவ பாக்குறா ரோஷினி திரும்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு யாருக்கும் கால் பண்றா. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவங்க அம்மா போனை எடுக்கிறாங்க. ஐயோ அம்மா, எங்கம்மா போனீங்க? நான் எவ்வளவு நேரமா கூப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். கொஞ்சம் சீக்கிரமா ஏதாச்சும் ஒரு சமையலை செஞ்சு எனக்கு கொஞ்சம் கொடுங்க. இன்னைக்கு வீட்ல ஏதோ கெஸ்ட் வராங்க. சரி ஓகே, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு, நான் ஏதாச்சும் சமைச்சு கொண்டு வரேன். ஆனா சுமன் இது எல்லாத்தையும் அவ கேட்டுட்டு இருந்தா. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ரோஷினியோட அம்மா ஜன்னல்ல இருந்து சாப்பாடு இதே மாதிரி கொடுக்குறாங்க. ஓ, சோ இதுதான் அந்த விஷயமா? சோ இவ அவங்க அம்மா கிட்ட இருந்தா சாப்பாடை வாங்கி நம்ம கிட்ட பொய் சொல்லிட்டு என்னமோ இவ சமைச்ச மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கா. இப்போ இத பத்தி நான் சொல்லிதானே ஆகணும். அதுக்கப்புறம் சுமன் எதுவுமே அதை பத்தி சொல்லல. அடுத்த நாள் சுமன் அவங்க அத்தையே கிச்சனுக்கு கூட்டிட்டு போறா. அம்மா, நீங்க ரொம்ப நல்ல ராஸ்மா பண்ணுவீங்க. எங்களுக்கும் அந்த ரெசிபி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். இன்னைக்கு நைட்டு நாங்க ராஸ்மா சமையல செய்யறோம். சரி நான் சொல்றேன், நீங்க எல்லாரும் இன்னைக்கு நைட் அதை செய்யுங்க. ஓ நோ, இவங்க 2 பேரும் இங்க நின்னுட்டு இருந்தாங்கன்னா நான் எப்படிதான் சமைக்க போறேன்? ஐயோ சின்ன மருமகளே, என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்க? போய் சாப்பாடு செய். ரோஷினி ரொம்ப பயத்துல குக்கருக்கு பதிலா கடாய் எடுத்துட்டு வந்து வைக்கிறா. அதுல போடுறா பச்சை அரிசி. அதுல தண்ணி கூட ஊத்தாம அவ சமைக்கிறா. ஐயோ இது என்னது? இது என்ன மாதிரி சமைச்சுக்கிட்டு இருக்க? அப்புறம் அவ ரொம்ப அழுக ஆரம்பிச்சு எல்லா உண்மையும் அவங்க வீட்டுல சொல்லிடுறா. அத்தை, நான் இந்த எல்லா சமையலும் எங்க அம்மா தான் எனக்கு செஞ்சு தருவாங்க. உண்மை என்னன்னா எனக்கு ஒண்ணுமே சமைக்க தெரியாது. பாருங்க அத்தை, நீங்க சொல்ற இந்த மருமகளுக்கு ஒரு கேஸ் கூட பத்த வைக்க தெரியாது. இவங்க அம்மா இங்க பக்கத்துல இருக்கறனால எல்லாத்தையும் அவ சமைக்க வச்சிட்டு இருந்தா. எல்லாமே அவங்க அம்மா தான் செய்வாங்க. ஒரு இதுக்காக எல்லாரும் என்ன பிளேம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? இப்படி அவங்க அண்ணி பேசுறத பார்த்து ரோஷினி ரொம்ப அழுக ஆரம்பிச்சிட்டா. அப்ப அவங்க அத்தை பெரிய மருமக கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காங்க, அமைதியாரு, நீ கல்யாணம் ஆகும் போது உனக்கு எப்படிதான் சமைக்க தெரிஞ்சிச்சு? நீ கூட போய் உங்க அம்மா வீட்டுல அடிக்கடி கத்துக்கிட்டு தானே வந்த. அப்புறம் ரோஷினி, இதுல அழுகிறதுக்கு என்ன இருக்குது? இன்னையிலேருந்து நான் உங்க 2 பேத்துக்கும் சமைக்க சொல்லித்தரேன். இப்ப சுமித்ரா 2 மருமகளுக்கும் சமைக்க சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டா. கொஞ்ச நாள்ல 2 பேரும் நல்லா சமைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Thanks for watching.